بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا hadiye leh. Hürmetli din kardeşlerim, derslerimizni devam etemiz. İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabı boyunca ikinci hadisini başlap jiberemiz. Hadisinin teksti tübendegi yanğırı Gan Umar radıyallahu anhu aydan قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يغرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فاحزيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد أمة ربتها وأن ترى الخوفات الغرات الغالات رغاء الشاء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من سائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم رواه مسلم. Yani bu hadis şulay Ömer radıyallahu anh'dan rivayet etiler. Bir günni diyor, biz de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen otura idik di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni sahabeler şırnap tügerekte oturalar idi. Hem şu vakitta di Ömer radıyallahu anh'ı kinet kisekkine bir kişi bizning yanımızda peyda buldu. Onu bizning aramızda tanıp biluşiler tabılmadı. Lakin şitten kelgen musafir buluğu da onun yüzüne çıkmagan idi. Çünkü ol appak şipşista şunday appak kiyimden idi. Hem şeşleri kapkara idi. Çünkü musafir şitten kelgen kişi bulsa onun kiyimi bunun şista bulmaz idi. Hem şeşleri de şunun kaderdi. Kapkara bulmaz idi deyip onun tuzanga batkan bulur idi. Ama de lakin ol şunun hatlı pıxta idi deyip onu bizning aramızdan tanıp bilişi bulmadı. Hem ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin karşısına gelip oturdu. Tizleri onun tizlerine tirildi. Hem ol onun kulların şu tiz üstüne koydu da aytdı. Ey Muhammed sen bana İslam dini hakkında haber bir şey dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam ol şehadet kelimesini eytu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip eytu dedi. Namaz oku, urazat tutu, zekat tulev, hem yolun kütere alsan hoş kılı dedi. Bu kişi dürüst deyip cevap verdi.
Biz гаҗәпләндек. Ничек инде кеше үзе сорый, һәм шул ук вакытта әйе, дөрес дип аны тасдиқлап бирә диде. Соңыннан ул иман турында сорады. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иман ул Аллаһ Тәгаләгә ышану, фәрештәләренә, китапларга, расүлләргә ышану, ахирет көненә ышану, яхшысы да, яманы да Аллаһ Тәгаләдән икәнлегенә, тәкъдиргә ышану, ахирет көненә ышану дип әйтеп бирде. Ул кабат дөрес дип әйтте. Соңыннан ул пәйгамбәребездән ихсан турында сорады. Нәрсә соң ихсан диде? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям ихсан ул Аллаһ Тәгаләне күрмәсәң дә ышану. Күрмәсәң дә Аллаһ Тәгалә каршында үзең басып торам дип үзеңне хис итү диде. Син күрмәсәң дә ул Аллаһ Тәгалә сине күреп тора дип белү диде. Соңыннан ул кыямәт көне хакында сорады. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сораучыдан артык белми дип җавап бирде. Соңыннан ул кыямәт көненең галәмәтләре хакында сорады. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кыямәт көне алдыннан ана үзенең хуҗасын тудырыр диде. Соңыннан ялан аяклы тузанга баткан көтүчеләр бөек биналар төзүдә узышырлар дип әйтеп куйды. Бу кеше ничек кинәт кенә килгән кебек, шулай кинәт кенә безнең яныбыздан китеп тә барды. Бер вакыт утырганнан соң пәйгамбәребез сорады: "Эй Гомәр, син беләсеңме кем иде бу?" дип. Гомәр әйтә: "Мин Аллаһ Тәгалә һәм аның расулы яхшырак белүче" дип пәйгамбәребезгә җавап бирдем ди. Соңыннан пәйгамбәребез: "Бу Җабраил алейһиссалам иде. Сезгә динегезне өйрәтергә килде" диде. Бу хадис Муслим риваятендә китерелде. Карыйбыз, бу хадис бик зур, бик көчле мәгънәдәге хадис дип китерелә. Дин галимнәре, хадис галимнәре бу хадисны Уммул Сунна дип атадылар. Дәрәҗәсен күрсәтеп, бу хадисның нинди мөһим, нинди зур дәрәҗәдә икәнлеген күрсәтеп, аны Умму Сунна диделәр. Нәрсә дигән сүз ул? Ягъни сөннәтләрнең, хадисләрнең анасы. Беләбез, Коръәндә Фатиха сүрәсе Уммул Коръән, Коръәннең анасы булып тора. Ягъни шушындый бөек мәгънәгә, зур дәрәҗәгә лаек булганы өчен аны Уммул Коръән дип атадылар. Бу хадисның шушы дәрәҗәсе сәбәпле аны Уммул Сунна дип атадылар. Һәм бу хадис мутаватир хадисләрдән, ягъни катгый дәлил, зур, көчле исбатланган хадис булып санала. Димәк, бу хадисның әһәмияте шуннан гыйбарәт булды. Беренче мәсьәлә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям монда шундый тематиканы күтәрә. Ягъни Җабраил алейһиссалам шундый остаз үрнәгендә, укытучы үрнәгендә килде. Чөнки ул әйтә, сахабаларны ди аның халаты гаҗәпкә калдырды ди. Чөнки ул аппактан киенгән иде, кап-кара чәчле иде. Шул сәбәпле кешене бит киеменә карап каршы алалар дигән сүз әле ул бер кайда китмәде. Һәм ул әвәлдән килгән сүз. Җабраил алейһиссалам пәйгамбәребезгә кеше сурәтендә килде. Кеше сурәтендә. Чөнки пәйгамбәребезгә вахи килгәндә Җабраил алейһиссалам 3 төрле хәлдә килде. Беренче кыңгырау, шылтырау хәлендә, икенчесе ул үзенең фәрештә сурәтендә, һәм өченчесе ул да булса менә шушы кеше сурәтендә килде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларның сүзләрен аңлатып әйтә. Һәм әйтә, гыйлем алганда, гыйлем биргәндә, ягъни һәр вакытта да остазга якынрак булырга кирәклеген. Һәм шул ук вакытта гыйлем алганда чисталыкны, пөхтәлекне сакларга кирәк икәнлеген. Бу сахабаларның үрнәген һәм Җабраил алейһиссаламның үрнәгендә моны күрергә була. Җабраил алейһиссалам белән пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям укытучы һәм укучы мисалын бирәләр безләргә. Һәм
Сахабалар ise аларны күп әйбер кызыксындырса да, алар ахырга кадәр тыңлап бетерергә телиләр. Нәрсә белән бетәр икән ди? Фагajibna lahu ди. Без ди гаҗәпләндек ди. Без гаҗәпләндек ди. Нәрсә булыр икән ди? Үзе сорау бирә, үзе шунда ук дөрес дип җавап бирә ди. Һәм ахырдан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Гомәрдән, син беләсеңме кем иде дигәчтен, Гомәр үзенең фаразларын әйтми, ул шул кеше, ул теге кеше дип. Нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә һәм аның Расулы яхшырак белүче ди. То есть Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, мин синең һәр сүзеңә ышанам һәм аның кем булуы ул мөһим түгел, бәлкем ул аның нәрсә әйтүе мөһим. Һәм менә шушында алар Пәйгамбәрбез белән әңгәмә кырганда кыямәт көне хакында сорадылар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белмим дип җавап бирде. Ягъни сораучыдан артык белми. Миндә һәм синдә дә бу хакта хәбәр юк. Чөнки кыямәт көненең кайчан булачагын бары тик Аллаһ Тәгалә үзе генә белә диде. Ягъни бик мөһим әйбер. Белмим дип әйтү ул наданлык билгесе түгел, бәлкем гыйлемлек билгесе булып тора. Шуның соңында Пәйгамбәрбездән иң беренче Җабраил алейхиссалам ислам турында сорады. Нәрсә ул ислам диде? Ислам ул ышану мәгънәсендә килде. Инану мәгънәсендә, иминлек, тынычлык мәгънәсендә килде. Һәм шушында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ислам ул Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә ышану диде. Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә ышану, Пәйгамбәрнең хаклыгына ышану диде. Шуннан соң әйтте, намаз уку, ураза тоту, закат, хаҗ кылу дип санап үтте. Бу мәсьәләләр хакында, ислам диненең өркөннәре хакында безнең иншаллаһ Тәгалә китереләчәк 3нче хадистә, аларны шушы 3нче хадистә яхшылап барысында һәр берсен үтәчәкбез. Һәм икенче мәсьәләдә сорады иман хакында. Нәрсә ул иман диде? Иман ул ни дигәчтен Аллаһ Тәгаләгә, фәрештәләргә, кыямәт көненә, пәйгамбәрләргә, тәкъдиргә ышану дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям санап үтте. Гомумән алганда иман төшенчәсенә аңлатма биргәндә түбәндәге мәсьәләләргә кагылу сорала. Иң беренче нәрсә соң ул иман дигәндә, иман ул тасдиқлау. Инде шәригатьтә, ягъни күңелең белән ышанып, телең белән шуңа тасдиқ кылу, хәбәр итү. Соңыннан иман төшенчәсенә килгәндә, Абу Ханифа мәзһәбендә иманга карата әйттеләр. Иман ул күңел белән ышану һәм телең белән шуны тасдиқлау диделәр. Инде безнең Матуриди хәзрәтләр әйтте, ул күңел белән ышану дип әйттеләр. Һәм инде безнең башка шушындай игътиқади юнәлештәгеләр, безнең бар шушы Муътазиләләр һәм әйтергә кирәк хаварижлар, алар бу мәсьәләгә карата әле күңел белән ышану, гамәл белән исбат итү диделәр, һәм кем улы гынах кыла, ул иманнан чыгучы дип хәбәр иттеләр. Менә бу фирқалардан саклану кирәк, чөнки алар безнең гакыйдәбезгә, безнең игътиқадыбызга каршы киләләр. Шул сәбәпле менә монда без иншааллаһ Тәгалә аңлатырбыз, ягъни иманның төшенчәләрен. Һәм әйтелде, иман ул шушы 6-7 нигезгә ышану. Беренчесе Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә ышану. Алхамдулиллахи раббил галамин. Aqulu qawlu hadha wa astaghfirullahal azim wa li sa'iril jama'atil muslimin al hadirin al ajma'in sami'ud du'a.